friends, today we are discussing what is network analysis. Then discuss the basic terms in network analysis. What is a network? A network is a combination of activities and events of a project. And what is network analysis? It provides techniques for planning, scheduling, controlling, monitoring or coordinating large and complex projects which consist of many activities. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എത്രയേ ഉള്ളൂ, അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഫിനാൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ്. പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what are the objectives of network analysis? It is minimization of total cost of a project, minimization of total time of a project, minimization of cost of a project for a given total time, minimization of time of a project for a given cost, minimization of idle resources, minimization of production delays, interruptions and conflicts, planning, scheduling and controlling projects. അതായത് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് മെയിനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Then what are the network techniques used in network analysis? These are the major techniques used by the network analysis. Then PERT, CPM, Unitix, LESS, TOPS, SCANS. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 6 വരുന്നത്. അതിൽ PERT ആൻഡ് CPM ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. PERT മീൻസ് ഇവന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡയഗ്രംസ് ആണ്. CPM മീൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഡയഗ്രംസ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ്. Then we are discussing the uses of network technique for management. The network technique helps the management in planning the complicated projects, controlling working plan and also keeping the plan up to date. The network technique provides a number of checks and safeguards against going astray in developing the plans for the project. A network technique helps the management in reaching the goal with the minimum time and least cost, and also in forecasting the probable project duration and the associated cost. The network technique have resulted in better managerial control, better utilization of resources and better decision making. And the network technique have resulted in saving of time or early completion of the project, which in turn results in earlier return of the revenue and increase in profit. The major aim of network technique is to minimize the cost and time and to maximize the revenue and profit. Then discussing the applications of network technique. The network techniques are used in the construction of buildings, bridges, factories and irrigation projects, administration, manufacturing, maintenance planning, research and development, inventory planning and marketing. Then what are the different phases in the application of network technique? There are 3 phases: planning, scheduling and controlling. Planning means it plans the gross requirement of materials, equipments, manpower, etc. And the scheduling is the determination of time required for executing each operations and each activities. And controlling is the process in which difference or deviations between the plan and actual performance are reviewed after the project has started. There are 2 major terms in the network analysis, that is activity and event. Then what is an activity? It is a task associated with a project. It is a physically identifiable part of a project which consumes time and resources. It is represented by arrow. അതായത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. അതിന് നമുക്ക് ടൈമും റിസോഴ്സസും ആവശ്യമാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ടൈം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഐറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then there are 3 types of activities: start activity, terminal activity and dummy activity. Start activity means have no predecessors. അതായത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടെർമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹാവ് നോ സക്സസർ, അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. എൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് ടെർമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ടൈം ഓർ റിസോഴ്സസ്, അതായത് ടൈമും റിസോഴ്സസും എടുക്കാതെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then second major part is events. It represents the instance in time when certain activities have been started or completed. Events are represented by circles and numbers. ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കംപ്ലീഷനിൽ ഒരു ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഈ 2 ഐറ്റത്തെയാണ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ദി റോ മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോട്ട് ദി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. അത് ആ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ഈസ് collection of raw material, then activity is the production and second event is the finished products. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഇവൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്, ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഇവൻ്റ്. ടെയിൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹെഡ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഹെഡ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സക്സസർ ഇവൻ്റ് ദ ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ആൻ ഇവൻ്റ്, അതായത് ഒരു ഇവൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസർ ഇവൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിസസർ ഇവൻറ്റും ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 to 2, 2 to 3, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. 1 ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ്, 2 ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് 3 ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ്. 1 to 2 ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് എത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ 2 to 3 ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ടെയിൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഇവൻ്റ് ഈസ് 2 ആൻഡ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ഈസ് 1. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1ൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ഏറോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 to 2 ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ. അതുപോലെ 2 to 3 ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബി. പ്രീവിയസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 to 3 ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബി. അതിലിനി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇവൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ, ബഡ്ജറ്റ്, ലേ റെയിൽ, ട്രാക്ക്, മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ്, assembles parts, etc. Then examples for events: design completed, commenced testing cube, material received at site, lathe installed, etc. Then predecessor and successor activity, അതായത് 1 to 2, 2 to 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സി ഈസ് ദി പ്രെഡിസസർ ഓഫ് ഡി, അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സി ഈസ് ദി പ്രെഡിസസർ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദി സക്സസർ ഓഫ് സി. അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ
C is the predecessor activity of B and D is the successor activity of C. Then what is a network diagram? A graph drawn connecting the various activities and events of a project is known as network diagram. There are two types of network diagrams: event-oriented network diagrams and activity-oriented network diagrams. Event-oriented diagrams are also known as PERT network diagrams and activity-oriented diagrams are also known as CPM network diagrams. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. Then what are the rules for constructing network diagram? Each activity is represented by one and only one arrow in the network. No two activities can be identified by the same head and tail events except for the nodes at the beginning and at the end. Every node must have at least one activity preceding it and at least one activity following it, and only one activity may connect any two nodes.